آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے، آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے۔ فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے صغائر اور کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، اور زندگی میں جو بھی ان سے عمدن یا سہون کوئی لغزش سرزد ہوئی ہو، جس کی کوئی نہ مارا اس کی موت نہ مارا، جڑا کسے کو شکست نہ کھائے اس کی موت شکست دی جانی۔ انکل راجہ شریف پلوانی دنیا نے وچ ایک بہت بڑا نام سا، بہت بڑا نام، جڑے کہ آج موت کو شکست کھائی گئے، اور دعا کرنا کہ رب تعالیٰ انہوں نے اشنے والی جتنی بھی منازلیاں انہوں کی آسان کرے، اور انہوں کی جنت الفردوسی اعلیٰ عرفہ مقام عطا کرن۔ تو دوستو پلوان راجہ انکل شریف سرزمین گالا نے رہنے والے سے، اور خطہ آزاد کشمیر نے اندر پاکستان نے اندر ایک پلوانہ نے جڑی لسٹ اچھنی اس لسٹ نے بھی ٹاپ اوپر سے 1960 تو کی نہیں تھا 1980 تک 20 سال کبڈی بھی کھیڑی نے، 18 سال فوج چرے، باکسنگ کی تھی نے فوج باکسر ہونے سے، اور انہاں ایک تاریخ رقم کی تھی ہے کہ 20 سال جڑے انہاں کبڈی کھیلی، اس کبڈی نے اندر کوئی بندہ انہاں کی پوڑی نہیں سکیا۔ اس نے وجہ کہ رب تعالیٰ انہاں کی اتنی ایک طاقت بخشی سی کہ انہاں کی کوئی بندہ پوڑی نہیں سکیا۔ 12 وارے کوڑی نے دینے تھی جانے رہے، اور ہمیشہ اس سے کامیاب ہوئی تھے نکلے رہے۔ ایک ٹائم ایک ڈڈیال نہ بندہ جس 5 من نہ پتھر چونا سا، وہ پتھر مڑے رکھی تو اس نے اوپر بندہ بالی بیٹھ کر مارنا سا، اس نے خواہش آئی کہ میں راجہ شریف نال کوڑی کھیڑ ساں، تو راجہ شریف صاحب 12 واری کوڑی دینے سے گئے، اس بندے نے وجہ اس تو کہ اچھا ہے۔ آخر اعلان ہویا آنکر راجہ شریف گئے، اور اس نے آخیا نے کہ جس کو ساری خواہش تھی ہے تو اچھو وہ پلوان آیا تو اس کی بھی اتھا انہاں شکست دیتی۔ اور اس تو بڑی ایک جڑی میں تو کی ایک خاص گل بنا پیا کہ طاقت اتنی وجود اتنا سخت کہ لویا سمجھی گنو بیمار ہوئے، اور ڈاکٹر کو کھڑے نے کہ ڈاکٹر انہوں کی کوئی ڈرپ یا انجیکشن لگایا کہ تھوڑا انہوں کی صحت ٹھیک ہوا ہے، تو انہوں نے جسم کی سوئی کاٹنی سی کرنی، سوئی مثال طور پر جسم کی لانے سے تو سرنج نہیں سی جسم کی جانے، سرنج مڑی جانی سی ہے۔ اتنی طاقت نے مالک سے آج موت کو شکست کھائی بیٹھے۔ تو آج جڑی ہے ویڈیو پہلے تو چینل پر ویڈیو تکیاں انہوں نے بڑی گپ شپ ہوئی ہے، انہوں نے والا بھی دیتا، لیکن آج اصل سارے کی چھوڑی تو ہمیشہ نہیں دنیا بھی جانے دارالفناس کو دارالبقانی طرف جائی رہے، تو انہوں نے جڑی جانے نہیں آساں کی غمی ہے، بلکہ پورا علاقہ سواگا اس نے غم زدہ ہے۔ وہ مناظر آج تساں کی دسنے انہوں نے جڑے کہ اس دنیا تو آج جائی رہے۔ امید رکھنا کہ تساں بھی دعا کرسو سارے ملی کہ اللہ پاک انہوں کی جنت الفردوسی اعلیٰ عرفہ مقام عطا کرے۔ مرحوم انکل راجہ شریف صاحب نے ڈیڈ باڈی ابائی جنازہ گاہ طرف جناب گھروں نکلنے پہ ہاں چلنے ہاں۔ اجتماعی جڑا ساری جنازہ گاہ ہے اتھے جنازہ پڑھا سن۔ انکل راجہ شریف وہ شخصیت سے جناب کہ اپنے زندگی وچ اپنی پلوانی نے دور وچ کدے وجود نال کسے نہ ہاتھ نہیں ٹچ ہون دیتا، لیکن اج خود چوں کندیاں پر جائی رہے نا۔ پہلوان شریف صاحب کو رب تعالیٰ نے بڑی جسمانی طاقت اور قوت دی ہوئی تھی۔ اپنے وقت کے لحاظ سے اس وقت کے منجے ہوئے پہلوان، منجے ہوئے کھلاڑی کبڈی کے پلیئر، اور کبڈی کے میدان میں ان کا سکہ چلتا تھا، اور جس طرح سننے میں آیا اور شدید میں آیا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان ان کے سامنے جب آتے تو وہ شکست کھا جاتے تھے، اور ساری زندگی جب تک کھیل کے میدان میں رہے ناقابل شکست رہے، کی طاقت سے محفوظ رہے، عز و انتصاری کا پیاکر تھے۔ رب تعالیٰ انہیں غریب کے رحمت کرے، جنت نصیب کرے، بہترین کو صبر جمیل عطا کرے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ افضل شخص کون سا ہے؟ سب سے بہترین شخص کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر سب سے زیادہ لمبی ہو اور اس کے نیک اعمال بھی سب سے زیادہ ہو۔
यानी जिंदगी भी सबसे ज्यादा हो और उसकी नेकियां भी सबसे ज्यादा हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो शख्स कामयाब व कमरान है। आप अहबाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत आए थे मसले बुलबुल सैर गुलशन कर चले आए थे मसले बुलबुल सैर गुलशन कर चले सवाल बाल बाग हम तो अपने घर चले सामने मुहतरम हर ज़ीरो इस दारुल फना को छोड़ना है, दारुल फना को छोड़कर दारुल बका की तरफ जाना है। मज़ा तो तब है कि इंसान इस दारुल फना को जब छोड़े तो हर लब जो है वो उसकी तारीफ बयान कर रहा है, हर लब और राजा मोहम्मद शरीफ साहब हर बंदा तारीफ कर रहा है। जो चीज़ मैंने देखी है बेशक पुराने लोग कहते हैं ना कि पहलवानी में बड़ा नाम कमाया, लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है वो इनके अंदर आजिज़ी कूट कर बनी हुई आजिज़ आदमी। कुछ दिन पहले जब मैं आया उन्होंने कहा कि हाफिज साहब कि जवानी में मेरे सामने कोई भी पहलवान खड़े होने को तैयार नहीं था, लेकिन ये जिंदगी है। और बाजू मुझे दिखा कर कहा कि ये हकीकत है इंसान। यानी आज मेरे बाजू की हालत देख ले, ये हकीकत और हर इंसान की हकीकत यही है कि आज अगर कोई ताकत में है तो उसने भी जाना है, आज अगर कोई कमजोर है तो उसने भी जाना है। लेकिन दुनिया में जिंदगी बसर करते हुए हर चीज के लिए जरूरी है कि बंदा किसी को नाराज करके इस दुनिया से न जाए। उम्र कम है फिर भी हकीकत है, और हकीकत से इंसान आंखें कभी बंद नहीं कर सकता। इसलिए आमाल सालिहा करते हुए ये दुनिया बसर करे। और यही पैगाम है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला राजा मोहम्मद शरीफ साहब ने बीमारी के नाम देके इनके लिए जरिया निजात बनाए, लम्हा बलम्हा इनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। व तौफीक इल्ला बिल्लाह। और भाइयों, आज हम जिस शख्सियत की नमाज जनाजा अदा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, मेरा इनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। हमारे नमाजी भी थे और इंतहाई आला इखलाक के मालिक थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको जो कुव्वत अता की थी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं नहीं मानता हूँ, मुझे नहीं यकीन कि इस महफिल के अंदर कोई एक आदमी भी वो ये बात कहे कि इनकी तरफ से मुझे तकलीफ पहुँची है। तो ये इंतहाई आला इखलाक के मालिक, सोम सलात के पाबंद, अच्छी सीरत और अच्छी किरदार के मालिक थे। तीन चार बात मुख्तसर अर्ज करूंगा और फिर कुरान की आयत की रोशनी में आपके सामने हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए उस पे बात करूंगा। पहली बात कि हम सब जानते हैं कि मोहतरम राजा शरीफ साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक कि जिन्हें बड़ी उम्र के लोग जो बखूबी मुशाहदा करके उन्हें जानते हैं, जिन्होंने उन्हें अपनी जवानी में देखा है कि ऐसी जवानी कि 20 साल तक 1960 से 1980 तक ललकारते रहे कि मेरे मुकाबले में कोई कबड्डी खेलने वाला है तो मैदान में आए और मुझे पकड़ के दिखाए। और इनकी तरफ से ये था कि अगर कोई मुझे पकड़ ले तो मैं कबड्डी छोड़ दूं। अपनी जवानी पे इतना नाज और अल्लाह ने इतनी ताकत और कुव्वत से नवाजा हुआ है, इतनी सेहत और तंदुरुस्ती दी हुई है कि उस तंदुरुस्ती के अंदर चैलेंज कर रहे हैं कि कोई अगर मुकाबले वाला है तो वो आए। और 20 साल दौर में बहादुरी और शुजाअत थी। और दूसरी तरफ आपने जैसे उलमाए किराम से सुना है इनकी आजिज़ी, लोगों के साथ इनकी नरमी, अच्छे अखलाक से पेश आना और झुक के रहना, गुरूर और तकब्बुर का मुज़ाहरा न करना। इंसान के पास जब ताकत हो, कुव्वत हो और अपनी जवानी पे शबाब पे नाज भी हो तो इंसान हुदूद को नहीं देखता, फिर हर जुल्म के हद
जहद को भी पार करता है, लेकिन इस ताकत और कुव्वत के बावजूद आजिज रहना और दूसरों का ख्याल रखना और नरमी इख्तियार करना, ये अल्लाह की दी हुई बड़ी नेमत है। और अल्लाह ने अपनी इस नेमत से राजा शरीफ साहब मरहूम को नवाजा था कि ताकत के बावजूद फख्र और आजिज़ी और गुरूर से पाक थे। हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी इस आजिज़ी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा कर इनके लिए ज़रिया निजात बनाए। दूसरी बात, इस चीज़ तो तुस अंदाज़ा कर ही सकते हो कि अज ना जड़ा ये जनाजा है, इस जनाजे ने जड़े मनाजर है उस तक ही अंदाज़ा कर ही सकते हो कि अंकल राजा शरीफ ने जी जिंदगी सी है एक बहुत बड़ा नाम सा, बहुत बड़ा नाम। खरीदार जी अंकल राजा शरीफ साहब ने अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस आला और मकाम अता कर। तुसां सारे भी दुआ करें कि अल्लाह पाक अंकल राजा शरीफ ने जी अशने वाली मंजिली वो आसान करन। आखिरी दीदार